ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்தயோகேந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதஞ்ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யான் அஸ்மன் குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து தேவ்யாச விசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ரணே येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म सम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महत्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ यच्छन्तशां ऋषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयास. शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविस्रुवं
ब्रह्मण कोऽसोऽसि मेद पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतस्मि द्रविणहं स्वर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरण अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति एतस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहोरात्र सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तभिः विषेम देवहितै यथायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। பக்கம் 159 444 சங்கல்பாதிகரணம். சங்கல்பாதேவ தூ தச்ச்ருதேஹ அதயேவ ச அனன்யாதிபதிஹ அபாவம் பாதிரிஹ ஆகிஹி ஏவம் பாவம் ஜைமினிஹ விகல்பா மனநாத் द्वादशाहवत् उपयवितं पादरायणोतः
தன்பாவே சந்தியவத் உபபத்தேஹே பாவே ஜாக்கிரத்துவத். ஓகே, ஃபைன். இப்போ வந்து துவாதசாகவத் உபயவிதம் பாதராயணக அதஹா. பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு போகிறார். ஒவ்வொரு சாப்டரும் வந்து அக்ஷர லட்சம் வரும், அப்படி கொண்டு போகிறார் வியாசாச்சாரியர். இது வந்து நம்முடைய புண்ணியத்தினுடைய அளவு இந்த சப்தம்லாம் கேட்குறதுனுடைய விஷயம். புண்ணியம் குறைவாக இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி கட் அடிச்சிடுவோம். ஸோ புண்ணியம் இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி வந்து கேட்போம். இன்றைக்கி வந்து திங்கக்கிழமை, அதுக்கப்புறம் செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, 4 நாள் தான். 4 நாள் வந்தவங்க சதுர்வேதத்துக்கே வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணவங்க அப்படி. ஆனால் இந்த 4 நாளுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும். அப்படியே வர முடியாத ஒரு பிரச்சனை வரும். ப்ரேயர் தான். அப்படி என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ எல்லாத்தையும் எழுதுங்க, உங்கள் டைரியில் நோட் பண்ணிக்கங்க. அந்த பிரச்சனைனா 5ஆவது நாள் அதெல்லாம் இருக்காது. புரியுதா? சும்மா பயமுறுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு காட்டும், அசராமல் இருக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம். இப்போ வந்து இந்த ஆத்ம விசாரத்தில் நான் இருக்கேன் அப்படி சொல்கிறவங்க மாத்திரம் கை தூக்குங்க. ஆத்ம விசாரத்தில், ஓ வெரி குட், ஆத்ம விசாரத்தில் இருக்கீங்க. இந்த ஆத்ம விசாரத்தில் இருக்கிறது வந்து சுந்தர் கூட வேகமாக வந்துடும், ஆனால் சௌமியா லேட்டாக வராங்க பாருங்கள். அதுதான் ஸ்பீடு, சௌமியாவோட ஸ்பீடு. அதனால் நாளைக்கு வந்து பாஷ்யம் எழுதும்போது சௌமியா என்ன ஸ்பீடு அப்படின்றத யாராவது ஒருத்தர் எழுதுவாங்க, அவங்க ஐடியாவில் எழுதுவாங்க. புரியுறதா? டக்கு 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 டக்குன்னு பண்ணுவாங்க. இப்போ சௌமியா மாதிரி நான் லேட்டாக வந்துன்னு வச்சுக்கோ, நேற்று ஜம்பு மகரிஷி இது கும்பாபிஷேகமே வந்து 3-4 மணி ஆகிருக்கும், அது ராத்திரி ஆகிருக்கும். புரியுறதா? அப்போ விறுவிறுவிறுன்னு இந்த பாம்பு இருக்குது, சரப்பாம்புன்னா சாரப்பாம்பு, அது மாதிரி போகும். இன்னொரு பாம்பு ஒன்று இருக்குது, மலை, மெதுவாக போய் பிடிச்சிக்கலாம். புரியுதா? அதில் 2 விதமான பாம்பு இருக்குது. அங்கே ஐயருக்கு சொன்னோம், இங்கே பாரு அவரை பார்த்து போக சொல்லி, நடுவில் குறுக்கால் நடுக்க பாம்பு வரும், எங்கேயா குத்திட்டு போகிறது, அது கும்பாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குத்தினா பரவாயில்ல, அதுக்கப்புறம் ஆளை தேட வேண்டியிருக்கும், அது வேறு. புரியுதா? ஒரு ஒர்க்கை எடுத்தோம்னா ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். புரியுது? அப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ கை தூக்கணும். எல்லாருக்கும் இந்த உங்களுடைய பாதத்தினுடைய இது பண்ணுறது ரத்னமாலா, பிரம்மசூத்திர ரத்னமாலா, அது எனக்கு கிடைச்சிடுத்து அப்படி இந்த கை தூக்குனவங்கள கை தூக்குங்க. எனக்கு ஆடியோ எனக்கு கிடைச்சிது, கிடைச்சிது. ஆனால் நான் கேட்டுட்டேன், அதை புக்கை பார்த்து படித்தேன் அப்படின்னு சும்மா ஒரு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான். ஏன்னா மே 1ஆம் தேதி வந்து அரங்கேற்றம் பண்ண போகிறோம், சலங்கை பூஜை. புரியுதா? அன்றைக்கி அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது ஒன்றும் ஃப்ளாப் ஆகிடக்கூடாது. அந்த பொண்ணுக்கு டான்ஸே தெரியாது, ஆனால் சலங்கை கட்டின்னு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. வியாசர் ஃப்ளாப் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, அது சும்மா உனக்கு மொத்தமே 2-3 நிமிஷம்தான் ஆகும். உனக்கு வந்து பெருசாக தெரியும் உன் பாதம். புரியுதா? அது சிங்கிள் பாதம் தான் அது. புரியுதா? ஸோ சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணானி வா வா வா, அந்த மாதிரி இது சின்ன சின்ன பதம், 16 பதம், உனக்கும் ஒரு பாதம். ஓகே, அதில் வந்து மொத்தமாகவே 3-4 நிமிஷம் தான் ஆகும். ரஞ்சினி போய் பாரு, அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா வரும். மொத்தமே 3-4 நிமிஷம்தான் ஆகும். சரியா? அதை போய் புக்கு வச்சு பார்த்து திருப்பி சொல்ல தெரியுதா? நீங்களே 2 மோனோக்ட் பண்ணணும், சொல்கிறது திருப்பி சொல்கிறது, 2த்தையும் சேர்த்தே படிச்சிடணும். அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சௌரியமாக படும். இது வந்து சைடு குறிப்பு. ஓகே, நம்ம பாடத்துக்கு இப்போ சம்மந்தம் இல்லை. ஓகே, வியாசாச்சாரியார் வந்து 4வது அத்தியாயம் வந்து பலாத்தியாயா. இப்போ ஸ்ருதி
கடைசியில் பலம் சொல்லி ஆகணும். ஒரு அனுபந்த சதுஷ்டத்தில் 4வது விஷயம் என்னென்னா பிரயோஜனம், பலம் இருக்கணும். ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து விஷயம் இருக்கணும், அதிகாரி இருக்கணும், சம்பந்தம் இருக்கணும், பலம் இருக்கணும். வியாசாச்சாரியர் பர்ஃபெக்டாக முடிக்கிறார். அனுபந்த சதுஷ்டயத்தோட அவர் வந்து முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணார். விஷயம் அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, பிரம்ம விஷயந்தான் இதுக்கு விஷயம் அப்படின்றது சொன்னார். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சம்பந்தம்லாம் சொல்லி அனுபந்த சதுஷ்டத்தை நம்ம சதுசூத்திரில் விரிவாக பார்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் பண்ணி இப்போ பல அன்னைக்கு சதுசூத்திரியில் படித்தது இன்றைக்கி வந்து அந்த பலத்தை வந்து டைரெக்டாக நாம் தான் என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஸோ பல அத்தியாயம், 4வது அத்தியாயம் முழுக்க பல அத்தியாயம். என்ன பிரயோஜனம் அப்படி 4 பாதத்தை சொல்கிறாரு. அதில் 4வது பாதத்தில் நம்ம வந்து 4வது பாதத்துலேயும் முன்னாடி 3 அதிகரணத்தை விட்டுட்டு பின்னாடி வரக்கூடிய 4 அதிகரணத்தை இந்த சகுண முக்தனை பற்றி பேசுகிறோம். ஜீவன் முக்தனை பற்றி ரிஷிகேசில் போய் பேசுவோம். இப்போ 2 முக்தன் இருக்கான், சகுண முக்தன், ஜீவன் முக்தன். இது ஒரு புது வார்த்தை நமக்கு. பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறவாளுக்கு மாத்திரம்தான் இதெல்லாம் தெரியும், இந்த டெர்மினாலஜிலாம். மற்றவாளுக்கு தெரியாது, புரியாது. நீ போய் சொன்னால் கூட ஒரு மாதிரி சிரிப்பான். ஓகே, ஓ, ஏன்னா அவனுக்கு பிரமாணம் தெரியாது. பிரமாணம் தெரியாத ஆளுக்கிட்ட போய் சொன்னான்னா புதுசாக ஒரு வார்த்தை கற்றுட்டில, அதனால் என்ன ஜீவன் முக்தனுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படிலாம் கேட்பாங்க. நம்மளும் சொல்ல மாட்டோம், அவங்களும் கேட்க மாட்டாங்க. அது ஒரு விசேஷம், எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகாது. ஓகே, இந்த சகுண முக்தனுடைய பிரம்மலோகத்தில் அடையக்கூடிய எண்ணத்தை அடையிறான் அப்படின்றத பலம். ஜீவன் முக்தன் பூலோகத்தில் அடையிறது என்ன, அது ரிஷிகேசில் பார்க்கலாம் என்ன பலம்னு. ஏற்கனவே மஞ்சக்குடியில் பார்த்துட்டோம், அதனுடைய கண்டினியூட்டி நம்ம அங்கே பார்ப்போம். ஓகே, அப்போது மொத்தம் வந்து ஜீவன் முக்தி, விதேக முக்தி, கிரம முக்தி, 3 முக்தி இருக்கிறது. நடுவில் இப்போது சகுண முக்தின்னு ஒன்று இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். புரியுதா? அது பிரம்மலோகத்தில் இங்கேருந்து போனானே உபாசகன், அந்த உபாசகனுடைய முக்தியில் என்னென்னலாம் நடக்கிறது, என்னென்ன சித்தி நடக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து 10, 11, 10வது சூத்திரம் வந்து பாதிரி மதம், 11வது சூத்திரம் வந்து ஜைமினி மதம், 12லேருந்து பாதராயணர் மதம், அது சித்தாந்தம். புரியுதா? பாதிரி வந்து சொல்கிறது என்னென்னா, மனசா ஏவ பஷ்யன், நீ வந்து என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து மனசு மூலியமே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து எதை வந்து உபாசிக்கிறோமோ, எதை வந்து சிந்திக்கிறோமோ, எதை ஆழமாக நினைக்கிறோமோ நமக்கு அது கிடைக்கும். இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். புரியுதா? 2022 ஜம்பு மகரிஷிக்கு ஒரு கோவில் ஆலயம் பண்ணி நம்ம வந்து 2025 கங்கைக்கு போகும்போது அந்த கங்கா ஆரத்தி அப்போ இதை சொல்லணும் அப்படின்னு 2022 டிசைட் பண்ணது. புரியுதா? 23 ட்ரை பண்ணினது, 24 கை விட்டது, 25 திருப்பி பிடிச்சிது. புரியுதா? ஆனால் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஆழமாக நினச்சிட்டா நடக்கும்ன்றத நேத்திக்கு பிரசித்தியானது இருந்தது. இப்போ ஆமாம் ஆமாம், இதுக்கு பேர் தது கிருத்து நியாயகா, தது கிருத்து நியாயகா. ஓகே, அந்த தது கிருத்து நியாயகா தான் ஜம்பு மகரிஷி லேட்டஸ்ட்டு. ஓகே, ஜம்பு மகரிஷி வந்தது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கிறது. இப்போ வந்து யதா யதா உபாசத்தை ததா ததேவ பவதி. இப்போ வந்து செல்விக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு. புரியுதா? ஆனால் கூழ் ஊற்ற போயிட்டான். ஜம்பு மகரிஷி வரவே இல்லை, கூட வந்துருக்கலாம். புரியுதா? எத்தனையோ அங்கே வேலை நடக்கிறது. ஆனால் எங்கெங்கெல்லாம் ஒன்று ஆஃபீஸு சொல்லுவான், இல்லாட்டி வேறு மாதிரி ஏதோ சொல்லி வர முடியாமல். அதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ இந்த மாதம் இதுதான் கடைசி மாதம். ஒவ்வொரு நாளும் திருநாளே அது டக்கு டக்குன்னு கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும். நேற்று பார்த்தேன் அந்த பொண்ணை, இங்கே இது இருக்காளான்னு. இல்லை, தான் பொண்ணை அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாரு பிரதிநிதியாக, நீ போயிட்டு வான்னு. நான்லாம் அதெல்லாம் கடந்தவன், ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு. ஓகே, இதை தான் கீதாச்சாரியன் என்ன சொல்கிறான்னா, கீதாச்சாரியன் யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தமேவைதி கௌந்தேய
சதா தத்பாவ பாவிதா அப்படின்றார். இதுதான் ததுக்கிரத்து நியாயம். ஓகே, யார் ஒருவன் என்னையே ஆழமாக அவன் சதா காலமாக நினைக்கிறானோ அவன் என்னையே அடைகிறான். அவனுக்கு தகுந்தாற்போல் நான் என்னை மாற்றிக்கொள்கிறேன் அப்படின்றார் பகவான். அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார். புரியுறதா? இது இதுக்கு பேர் விபூதி. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹா தத்திர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதிஹி. பெருமை, விபூதி. இந்த உபாசகனுடைய முதல் விபூதி என்னன்னா பிரயத்தன ரகித கேவல சங்கல்ப மாத்திரேன போக பிராப்தி. இது விபூதி. புரியுறதா? என்ன விபூதி? நினைத்த மாத்திரத்திலே அவனுக்கு எல்லாம் காரியம் கைகூடும். ஒன்று நினைச்சா அப்படி நடக்கும். நான் பல இடத்துல இதை அபியாசம் பண்ணியிருக்கேன். இது கிடச்சிருக்கு. நினச்சி அது உடனே அங்கே அந்த இடத்துல அது வரும். இன்க்ளூடு இது அது என்ன அது திரட்டுப்பால். புரியுதா? திரட்டுப்பால் இன்றைக்கி வரணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். பரீட்சை பண்ணுவேன், சேரும். புரியுதா? நிறைய பேர் பழைய ஆட்கள்லாம் அதே நினச்சின்னு இருப்பாங்க. இவன் நான் திரட்டுப்பால் சாப்பிட்றதில்ல, சுகர்னால இல்லை, இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு இதுவோட முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா? இல்லை அதே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. அது இல்லாட்டி நீ லாலிபாப் சாப்பிட்ற மாதிரி குழந்தையாகவே இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஒரு நேரத்தில் ஒன்று விட்டுட்டே வரணும். புரியுதா? அதுவே விடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விட்டுடணும். விஷயம் பாரு, அது விடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விட்டுடணும். புரியுதா? அதுதான் அனுபவம். இப்போ என்னென்னா போக பிராப்தி அல்லது போக அனுபவம் அல்லது ஷரீர இந்திரிய சகித அனுபவம் அல்லது அசரீர இந்திரிய ரகித மனசா ஏவ அனுபவம். இந்த உடம்போட இந்திரியங்களோட புலன்களோட ஒரு அனுபவம். அப்படி இல்லை, இந்த சரீரம் இல்லாமையே இந்திரியங்கள் புலன்கள் இல்லாமையே மனசு மாத்திரமே அனுபவிக்கிறது. போக அனுபவம். இதுதான் இப்போ டாபிக்கு. அதில் பாதரின்ற ஒரு ரிஷி என்ன சொல்கிறாருன்னா அபாவஹா, உடம்பு புலன்கள்லாம் இல்லாமல் மனசா ஏவ பஷ்யன், மனசுலேயே ஒரு விஷயத்தை நினச்ச மாத்திரேன. புரியுதா? அப்படி சங்கல்ப சக்தி, அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய சங்கல்ப சக்தி. புரியுதா? அது சாதாரண விஷயம். சங்கல்ப மாத்திரேன அனுபவிக்க முடியும். புரியுதா? அப்போ இதுக்கு என்ன பிரமாணம் இருக்கிறது? அவன் சொந்தமாக பாதிரி சொன்னோம்னா இதில் நம்ம எடுத்துக்க போகிறதுவே இல்லை. எத்தனையோ ரிஷிகள்லாம் சொல்லுவாங்க, எவனும் சொல்லுவான். புரியுதா? அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். பிரமாணம் சொல்கிற வேத பிரமாணம் இருக்கா? நீ சொல்கிறதுக்கு வேத பிரமாணம் இருக்கு. பாதிரி சொல்கிறதுக்கு வேத பிரமாணத்தை கோட் பண்ணுறான். அவன் என்ன பண்ணுறான்? சாந்தோக்கிய 8:12:5 ஸ்ருதி வாக்கிய பிரமாணம். மனசா ஏவ பஷ்யன், மனசினாலே அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ற பாதிரி மதம். தேர்ஃபோர் அபாவஹா, சரீர புலன்கள் இல்லாமல் நினைத்த மாத்திரத்திலே ஒரு போகத்தை அனுபவிக்க முடியும். நம்ம கூட அனுபவிப்போம், ஆனால் சரீரம் கூட இருக்கும். ஒரு அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் போகும், ஓடும் பாரு. அப்போ நீ அந்த டயத்தெல்லாம் நோட் ஃபஸ்ட்டு நினைக்கிறதுக்குள்ளே நான் கற்பனைக்குள்ளே போயிடுமா தெரியாது. நீ போகிறதுக்கு முன்னாடி அலர்ட்டாக ஒரு டைம் மாத்திரம் நோட் பண்ணிக்கணும், எவ்வளோ நேரம் கற்பனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு. புரியுதா? அதெல்லாம் சேதாரம், லைஃபோட சேதாரம். புரியுதா? செய்கூலி கூடாது. ஓகே, இது சேதாரம். நீ கற்பனையிலே ஒரு துக்கத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கிறேன்னா அது ஒரு பையன் இப்போ இது சினிமா எடுத்தான், தாவணி கனவுகள். அது கற்பனை. ஓகே, கற்பனைக்காக ஒரு சினிமா. புரியுதா? கற்பனையிலே போய்டும், அது கற்பனையிலே முடிச்சுடுவான் அந்த படத்தை. புரியுதா? அந்த மாதிரி சில பேர் வாழ்க்கையில் கற்பனையிலேயே முடிஞ்சு போயிடுவான். புரியுதா? இது பாதிரி மதம். ஓகே, அப்போது ஷரீரம் அபாவகா, இது பாதிரி மதம். ஜெய்மினி மதம் என்ன? பாவகா. ஜெயினி பாவம் அப்படி சொல்லக்கூடாது. நம்ம வார்த்தையில் சொல்லக்கூடாது. பாவம் ஜெய்மினி அப்படி சொல்லக்கூடாது. பாவகா நாசத்தோ வித்தியத்தை பாவகா. பாவனா எக்ஸிஸ்டன்ஸு. ஓகே, சரீரத்தோடையே இருந்து புலன்கள் இருந்து அனுபவிக்க முடியும்.
இதான் டிபேட்டு இப்போ. புரியுதா? அப்போ சரீரத்தோடய இருந்து அனுபவிக்கக்கூடியது. அது வந்து இந்த கௌஷிதகி உபனிஷத்து இன்னொரு உதாரணம். அது வந்து பரியங்கா விதை, பிரியங்கான்னு வருது, அவ தான் வரலையே. ஸோ பிரியங்கா இந்த பரியங்கா விதை வித்யான்னு பேர். இந்த பரியங்கா வித்யா வந்து அவர் வந்து அந்த பிரம்மனை நோக்கி, அந்த சதுர்முக பிரம்மா இருக்கா இல்லையா, அவரோட இந்த ஸ்டெப்பு வச்சு அவங்க ஆசனத்தில் ஏறி போகிறது, அவனோட ஐக்கியமாகிறது பிரம்மாஜியோட. அந்த பிரம்மாஜி என்ன பிரம்மன்? காரண பிரம்மனா காரிய பிரம்மனா? காரிய பிரம்மன். நமக்கு இதெல்லாம் வந்து பிரம்மசூத்திரம் வந்ததுனால தெரிஞ்சுது. நமக்கு வந்து நிர்குண பிரம்மன் காரண பிரம்மன் தான் நம்ம உபநிஷத்தில் படிச்சிருக்கோம். இங்கே வந்த பிறகு காரிய பிரம்மன் ஒன்று இருக்கிறது. அப்போ காரியம் ஆகணும்னா இந்த பிரம்மன் தான் போகணும். புரியுதுதான்? அப்போ காரிய பிரம்மனே ஆக முடியும், சதுர்முக பிரம்மாவோடு ஐக்கியமாக முடியும் ஃபிசிக்கலாகவே. புரியுதுதான்? இதுதான் அதை நோக்கி போகிறத பற்றி இந்த கௌஷிதகி சொல்கிறது. அதுக்கு வித்யாவுக்கு பேர் பரியங்கா வித்யான்னு பேர். அப்போ சரீர பாவம் இருக்குன்னு உபனிஷத்து சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஓகே, அப்போ வியாச மூணாவது என்ன? பாதிரி ஆயிடுச்சு, ஜெய்மினி ஆயிடுச்சு. மூணாவது வியாசாச்சாரியர், பாதராயண சித்தாந்தம். பாதராயணன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரெண்டுமே கரெக்டுன்றார். பாதிரி சொல்கிறதும் கரெக்டு, ஜெய்மினி சொல்கிறதும் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்ல. நான் வந்து எந்த சொந்த கருத்தும் சொல்லவில்லை. இது யார்? வியாசாச்சாரியார் ஆரம்பிச்சது. நான் என் சொந்த கருத்து எப்பயுமே சொல்லலை, நான் ஏற்கனவே சொல்கிறத தான் சொல்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறார். ஏன் அப்படி சொல்கிறாருன்னா, வியாசருடைய வெர்டிக்ட் என்னன்னா, தீர்ப்பு 12வது சூத்திரம் அவருடைய தீர்ப்பு. என்ன தீர்ப்பு? ரெண்டுமே ஸ்ருதி வாக்கியத்தை கோட் பண்ணுறாங்க. யார்? பாதிரியும் அந்த ஜெய்மினியும் ஸ்ருதி வாக்கியத்தையே சொல்கிறதுனால நம்மளால் மாற்று கருத்து சொல்ல முடியாது. புரியுதா? மாற்று கருத்து சொல்ல முடியாது. ஏன்? அந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்து மேலே, வேதாந்த வாக்கியத்து மேலே அத்தனை ஸ்ரத்தை வியாசாச்சாரியாருக்கு. முதல்ல யார் லீட் பண்ணுறானோ அவனுக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கணும் ஒரு விஷயத்து மேலே. அப்படி ஸ்ரத்தை இருந்தால் தான் ஃபாலோயர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். புரியுதா? ரொம்ப ஸ்ரத்தை இருந்தாலே அவன் வந்து கல்தா கொடுத்துட்டு போவான். கல்தா வந்து என்ன சொல்கிறது, கல்தா டிமிக் கொடுத்துட்டு போவான். புரியுதா? நீ ரொம்ப 200% ஸ்ரத்தை இருந்தாலே, புரியுதா, நீ உனக்கே வந்து பொசுங்கி போகிற மாதிரி ஃபூன் ஊதினா அணையிற மாதிரி அக்னி இருந்ததுன்னா அவன் எங்கே வர்றது? அவ்வளோதான் வரும். புரியுதா? அதனால் அந்த யார் லீட் பண்ணுறானோ அவன் வந்து ஃபயராக இருக்கணும். வரேன், இந்த நரேந்திர மோடின்னு ஒரு ஆள் இருக்கார். ஓகே, அவர் வந்து 500% போடலாம் அவருக்கு அந்த உக்ரம். ஆனால் கூட இருக்கிறதெல்லாம் 5% தான் தேரும். இப்போ தான் கூட அதுவே நம்ம நாட்டில் வந்து பெருசாக இது பண்ணி உலக நாடு முழுக்க பயந்து போய் கிடக்கிறான். புரியுறதான்? 5%க்கே. புரியுதான்? அவரோட அந்த அக்னி தத்துவம் இருக்குல்ல, அது 5% தான் இருக்குது எல்லாருக்குமே. புரியுதா? கொஞ்சம் போனால் இவருக்கு ஒரு 10% இருக்கும் அமித்ஷாவுக்கு. புரியுதா? இவருக்கு ஒரு 6-7% இருக்கும். இந்த ஆதித்யான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். புரியுதா? மீதி எல்லாம் கீழே தான். மீதெல்லாம் 5%, 4%, 1%, சில பேர் பாயிண்டில் இருக்கும். அதுவே பண்ண நேற்றுக்கு ஒருத்தன் வந்தான், நான் வந்து மாவட்ட தலைவர் அப்படின்னா. நீ மாவட்ட தலைவர், மாவட்டத்தில் உன்ன தலைவர்னு தெரியுமா ஒன்று? மாவட்ட தலைவர் இந்த புடலங்கா தலைவர். ஓகே, முதல்ல ஒரு ஊரில் அந்த தெருவிலே தெரியாது. அந்த தெருவிலேயே போய் நான் தான் என் தலைவர், நான் தான் என் தலைவர், இந்தாயா பூ, இந்தாயா இது பூவுக்கு பாரு, இந்த பூ நல்ல பூ, இப்படிதான் லக்ஷ்மி இருக்கிற பூ. ஓகே, அப்படியே வந்து அந்த விஷ்ணுஜி படுத்துன்னு இருக்கிறதுல அப்படி நேராக போய் மேலே இருக்கிறது தாமரைப்பூ. தாமரைப்பூவில் தான் பிரம்மாஜியே உட்காந்துருக்காரு. அப்புறம் படைப்பவரே அங்கே தான் இருக்கார். எல்லா கர்ம பிரம்மனே அங்கே தான் இருக்கிறது. அந்த பூவை நீ வச்சுக்க வேண்டாமா? ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சி தாமரை அப்படின்றது தாமரை சின்னம் உங்களுக்கு அப்படின்னு. அறிவு ஒன்று, அறிவு உள்ளவங்ககிட்ட அறிவு கேட்கணும், இல்லை சொந்த அறிவு இருக்கணும். எதுவுமே இல்லாமல் வேலை பண்ணுறானு, அது சைடு டாபிக். அப்போது ஸ்ருதி வாக்கியம் துல்லிய பலத்வாத்.
ஸ்ருதி வாக்கியத்தில் துல்லிய பலத்துவார், அதில் சந்தேகமே வரக்கூடாது. ஓகே, அதனால் ஸ்ருதி வாக்கியம் 2 வாக்கியம் கொடுக்கறதுனால ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். அது உபய விதம் அப்படின்றார் வியாசாச்சாரியர். இதை 2மே ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது தான் அப்படின்னு. எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது? இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்காரன் போனோடனே நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் இல்லையா? என்ன ஏற்றுக்கொண்டோம்? ராத்திரி 12 மணிக்கு பகல் பிறக்கிறது அப்படி ஏற்றுக்கொண்டோம். புரியுதா? ராத்திரி 12 மணிக்கு பகல் பிறக்கிறது, புரியுதா? அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அது உஜ்ஜயினிலே போய் ஏற்றுக்கிறான். 11 மணிக்கு அவசரமாக தோசையும் அந்த பரோட்டையும் சாப்பிட்றான். அந்த இதையும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் 12 மணிக்கு இது வந்துடுமா, மகாசிவராத்திரி வந்துடுமா. ஆடா பாவி, தாங்கவே முடியல. வேறு எங்கேயா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, இது இந்தூரில் ஓம்காரேஸ்வரில் சொன்னால் கூட பரவாயில்ல. மகாகால்கிட்டேயே இந்த கதின்னா வேறு எந்த கதி எங்கே போகும்? அதுவரை நாங்கள் சாப்பிட்ணுமா? அது புரியுதா? அந்த ராத்திரி நாங்களும் சாப்பிட்டோம், அது வேறு விஷயம். ஏன்டா லேட்டு அப்படின்னு இந்த மாதிரி சொல்கிறான். சரி மகாகால், சரி 12 ஆயிடுச்சு, நம்ம சாப்பிட்லாம். புரியுது? அப்போது சரீர சகிதஸ்ச ஷரீர ரகிதஸ்ச 2 கருத்தும் ஒன்றாக எப்படி இருக்க முடியும்? ஆப்போசிட் கருத்து. புரியுதா? பகல் ராத்திரி மாதிரி, சூடான ஐஸ்கிரீம் மாதிரி, 2 வேறு இல்லாஜிக்கல். ஓகே, இது முரண்படுற விஷயம். யுக்திக்கு ஒத்து வரணும். ஒரு கருத்து சரியான கருத்துனா சுருத்தி இருக்கணும், யுக்தி இருக்கணும், அனுபவம் இருக்கணும். 3 பொருந்தி இருந்தால் தான் அது ஒத்துக்க முடியும், ஏற்றுக்க முடியும். ஓகே, அதனால் இது யுக்தி விரோதமாக இருக்கிறது, தர்க்கத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறது, புத்திக்கு விரோதமாக இருக்கிறது, ஏற்றுக்க முடியாது. தேர்ஃபோர் விருத்த தர்மயோகோ ஏகத்திர அசமாவேசாத் விருத்த தர்மயோகோ 2 தர்மம், வேறு தர்மம். அது சூடு ஒன்று இருக்கிறது, ஐஸ்கிரீம் இருக்கிறது, ஜில்லுன்னு இருக்குது, அது சூடு இருக்குது. 2 எப்படி ஒத்துக்க முடியும்? ஏற்றுக்க முடியாது. ஒரே நேரத்தில் பகல் இரவும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது. புரியுறதா? அது நடக்காது. அதாவது ஒரே இடத்துல ஒரே காலத்தில் ஒரே விஷயம் சம்பவிக்காது. புரியுறதா? விருத்த தர்மயோகோ ஏகத்திர அசமவசத். அப்படி வியாசாச்சாரியர் சொல்கிறாரு. கரெக்டு, நீ சொல்கிறத 100% நான் அக்ரி பண்ணுறேன். ஓகே, ஏற்றுக்கிறேன். அது இல்லாஜிக்கல், நீ சொல்கிறது அதே கரெக்ட். ஆனால் இப்படி சொல்லலாம் இல்லையா? அதே இடத்துல வேறு காலத்தில் நடக்கலாமே. புரியுதா? அதே சம்பவம், அதே அனுபவம் வேறு காலத்தில் ஒரே உபாசகனை பண்ண முடியும். அது லாஜிக், யுக்தி, தர்க்கம். அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தெரியணும். புரியுதா? அப்படியே போய் அதில் போய் மாட்டிக்கூடாது. ஓகே, ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடணும். அப்போ ஷரீரம் அசரீரம் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல கண்டிப்பாக நடக்காது. ஆனால் சங்கல்ப மாத்திரேன உபயவிதம் சம்பவம் அருகதி. ஓகே, அருகதி ஒரே நேரத்தில் அவனுடைய சங்கல்ப சக்தி பிரகாரம் விருப்பத்தின்படி அனுபவிக்க முடியும். வேறு காலத்தில் அதே பர்சனை வேறு காலத்தில் அனுபவிக்க முடியும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்துட்டீங்கனால இதில் பிரம்மசூத்திரம், வேதாந்தம், ஆன்மீக விஷயத்தை அனுபவிக்கிறோம். அதே வீட்டில் இருந்தால் என்ன முடியும்? வீட்டில் இருந்தால் சுகமாக படுத்து காலை நீட்டி அப்புறம் காஃபி குடிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு இதெல்லாம் என்னெல்லாம் அக்கப்போர் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு சில பேர் யூடியூப்பை பார்த்துட்டு மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த கட்டில் இருக்குல்ல, கட்டிலில் இப்படி கீழே இருப்பான், தலை கீழே இருக்கும், கால் மேலே இருக்கும், யூடியூப்பை பார்த்துட்டு இருப்பான், விட்டவே மாட்டான். கீழே விழுந்தாலும் சரி, குழந்தை பராண்டோம் ஏன்னா யூடியூப் அவனுக்கு ப்ரையாரிட்டி. இப்படிதான் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. ஓகே, அதையாவது ஞாபகம் வச்சுருப்பான். 2வது நாள் கேட்டால் எத்தனை யூடியூப்பை ஞாபகம் வச்சுருப்பான், எல்லாம் போயிடும். இது சில யூடியூபருடைய மூடர்கள். புரியுதா? ஸோ இப்போ இனிமேல் பகவத்கீதா எல்லாம் எடுக்கணும்னா கிருஷ்ணர் நான் சொல்கிற மாதிரியே எடுத்தால் தான் ஸ்லோகமே வரும். புரியுதா? இப்போ இதெல்லாம் மூடர்கள். அதில் என்ன மூடர்கள் சொல்கிறார்? அவர் விமூடா அப்படின்றார்.
ஃபில்டர் இடியட் சொல்கிறாரு. ஏதோ யூஸ் பண்ணலாம் மொழிய, அப்படியே நீ அந்த யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போவேன், சத்தியமாக தான் போவேன், அதாவது சத்து விஷயமாக தான் போவேன். அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் அசத்து விஷயத்துக்கு போவேன், அதுக்கப்புறம் கேவலமான விஷயத்துக்கு போய் ராத்திரி தூங்கி போயிடுவேன். எப்படி சுவாமி அப்படியே சொல்கிறீங்க? நீ பார்க்குறவங்களாம் கேட்டு பாரு, நீ அப்படியே அதை இழுத்துட்டு போகும். வாராய் நீ வாராய், அந்த இது அதுவும் அந்த பொண்ணு பையனை வந்து இழுத்துட்டு போக அந்த செம்மையாக காட்டுவான். அதெல்லாம் பெரிய அந்த டிவி பாக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, டெக்னாலஜி வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. புரியுதா? அந்த டெக்னாலஜி வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ஜாய் பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஆகிடும். அது புரியுதுதா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அப்போ இது வந்து சயின்ஸ் பிரமாணம் இல்லை, முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோ. இது அபௌருஷ்ய பிரமாணம், வேத பிரமாணம். வேத பிரமாணத்தை வேதத்தின் படி தெரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறதுன்னா, உனக்கு எதெல்லாம் வந்து என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் என்ன, நீ வந்து லாஜிக்காக கேட்குறல்ல, தர்க்கம்லாம் கேட்குற, அதெல்லாம் விடு. உனக்கு சிலதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குல்ல வாழ்க்கையில், புரிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சால் கூட போகும். நான் வந்து மினிமம் சொல்கிறேன், உனக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ புரிஞ்சதையே உன்னால் செய்ய முடியல. புரியுதா? அதே அரைக்குறையாக பண்ணின்னு இருக்கேன். எதெல்லாம் புரியுமோ அதை செஞ்சு பாரு, அதுக்கப்புறம் மீதெல்லாம் புரியாத விஷயம்லாம் புரியும். ஓகே, ட்ரை பண்ணிப்பார். ஓகே, ப்ரூவ் இப்போ வந்து உபாசகன் வந்து சகுனமுக்தன், அவன் நினச்ச மாத்திரமே சங்கல்ப சக்தினால் எது வேணால் வரவழைக்க முடியும், எதை வேணால் பார்க்க முடியும். அது சரீரம் இல்லாட்டி சரீரம் இல்லாமல் இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்கிறல, பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி சொல்கிறது கேளு. சாஸ்திரம் சொல்கிறது அதுக்கு கோட் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்ருதி வாக்கியம் கோட் பண்ணுறோம். அப்படியும் உன்னால் நம்பிக்கை வரலன்னா என்ன பண்ணும்? என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ வந்து காலையிலேருந்து பொழுதனைக்கும் உபாசனை பண்ணு, போ ரூட்டு போ, இதுக்கு போய் பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டு வாங்க, நீ அங்கே போய் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு திருப்பி வாங்க. நான் வெரிஃபை பண்ணுறது தான் வந்தேன், நான் வந்து பெரிய பிரம்மலோகத்துக்கு வரல, நான் திருப்பி நான் பூலோகத்தில் ஜீவன் முக்திக்கு போகிறேன், வரமாட்டேன். எங்கே அங்கே என்ஜாய் பண்ணியும். ஏன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி எவனுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டான். ஒரு 85 வயசு தாத்தா வந்து பிள்ளையை தூக்கி போட்டுட்டு நான் தான் நான் தலைவன் கட்சிக்கு அப்படின்றான். எப்படி? பதவி வெறி. புரியுறதா? வெறி எல்லாருக்கும் அந்த வெறி இருக்குது. புரியுதா? அனுபவிச்சுட்டானா அந்த சுகத்தை விட முடியாது. அதனால் இதெல்லாம் தெரியுது. அவன் பிரச்சனை இல்லை. பாதராயணர் ரெண்டுமே கரெக்டுன்றார். ஓகே, வியாசாச்சாரியார் கர்மகாண்டத்திலேருந்து ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிறார். அதுக்கு பேர் துவாதசாக யாகம். துவாதசாக யாகம். நான் ஒரு சத்திர யாகத்துக்கு போனேன், 108 நாள் அந்த சத்திர யாகம். நான் 76வது நாள் அந்த சத்திர யாகத்தில் கலந்துண்டு உபன்யாசம் பண்ணிவிட்டு அந்த பூர்ணாவதியெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தேன் நான். ஓகே, நேத்ரா நதி சங்கமமாகிற இடத்துல கர்நாடகாவில். புரியுதா? எல்லாமே பகவான் வந்து அனுபவம் கொடுத்துட்றான். ஒன்று கூட வந்து அப்படி இமேஜினேஷன்லாம் சொல்கிறதில்ல, நேராக அந்த அனுபவத்தோடு சொல்கிறேன். என் பாதராயணருடைய கருத்து துவாதசாக யாகத்தை ஓமையாக காட்டுறார். ஓகே, துவாதசனா 12, ஆகன்னா 4, துவாதசகன்னா 12 நாள் செய்யக்கூடிய யாகத்துக்கு பேர் துவாதசாக யாகம். இந்த ஆகம் ஓகே, நேற்றுக்கு வந்து இந்த ஜம்பு மகரிஷியில் திடீர்னு வந்து துலாபாரத்தை துவக்கி வைங்க அப்படின்னு. நேற்றுக்கு ஒரு 100 விஷயம் நடந்தது, அதில் ஒரு துலாபாரம். அந்த துலாபாரத்தில் இது புதுசாக இப்போ தான் இனாகரேஷன் ஒரு குழந்தைய தூக்கி இந்த பக்கம் வச்சுட்டாங்க, அந்த பக்கம் பைசா போட்டணும். பைசா ஸோ ரூபா காசு. புரியுதா? அந்த காசு வந்து கோயிலுக்கு, சிவன் கோயிலுக்கு. ஓகே, அந்த சிவன் கோயிலில் ஏற்கனவே வேண்டிக்கிட்டு புல்லை பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா வந்து இதை மாத்திரம் நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கேயோ மல்டி மில்லியனர் ஆகிருப்பேன், ராக் பெல்லர் மாதிரி ஆகிருப்பேன். ஏன்னா நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. கல்யாணம் ஆகிருக்கு, குழந்தை பெற்றிருக்கிறது, என்னென்னவோ ஆகிருக்கு எல்லாருக்கும். புரியுதா? ஜாபு கிடச்சிருக்கிறது, என்னென்னவோ கிடச்சிருக்கிறது. அதை மாத்திரம் துலாபாரம் மாத்திரம், அதுவும் இவன் ஹைட்டான ஆள் வேறு, ஏகப்பட்ட காசு கிடைக்கும். யோசிச்சு பாரு, ஒரு 100 ஆளை தான் போகிறேன் துலாபாரத்தில் ஏற்றேன், எவ்வளோ காசு கிடச்சிருக்கோம். புரியுதா? அது குழந்தைய உட்கார வச்சுட்டு பைய வச்சுட்டான், இந்த காசு பைய. ஓகே, அது வந்து டிம்முன்னு கீழே போயிடுது. பாப்பா விட பாப்பா இது மேலே வந்துடுது. புரியுதா? அதுலேருந்து அழுறான், டாய் போட்டுட்டு அள்ளக்கூடாது, அப்புறம் இது தீர்வாகாது, குழந்தைய தூக்கு டே அதை அண்ணாமலைக்கிட்ட கொடு அப்படின்னு.
டக்கு டக்குன்னு அண்ணாமலைக்கு ஒரே சந்தோஷம். நேற்றுக்கு ஜாக் பாட்டு அவருக்கு புரியுதா? எங்கெங்கெல்லாம் அவர் தான் கோவில் பார்த்துக்கிறார். இந்த பூஜாரி சாஸ்திரிகள் அவங்கள நல்லா கவனிச்சுடுறது புரியுதா? ஏன்னா அவன் சாமி கிட்ட இருக்கான் புரியுதா? அவனை நல்லா கவனிச்சிடணும். எப்பயுமே நீங்களும் கவனிச்சிடணும். அதனால் நம்ம ஊர் சொல்ல புழைக்க தெரியாது ஆகாசலிங்கம்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். நீ நினச்சிக்க சொம்பு ஊற்று தண்ணி பலனை பளிச்சுத்துனா திருப்பி வந்து கவனமாக ஒரு சொம்பு ஜலம் விடும். அவ்வளோதான் நம்மளுடைய இதெல்லாம் கிடையாது. துலாபாரெல்லாம் கிடையாது இங்கே. ஸோ நம்ம இது அப்போது இதெல்லாம் சைட் டாபிக். ஓகே, இங்கே என்னென்னா டாபிக் என்னென்னா இந்த துவாதசகா யாகத்தை உனக்கு பொருள் செல்வம் வேணும்னாலும் இந்த யாகத்தை பண்ணலாம், மக்கள் செல்வம் வேணும்னாலும் இந்த யாகத்தை பண்ணலாம். புரியுறதா? இந்த பொருள் செல்வம் வர்றதுக்கான அந்த பொருள் எனக்கு பணம் வேணும், நிறைய பணம் வேணும், நான் வந்து ஐஸ்வர்யமாக வரணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு இந்த யாகத்தை பண்ணியிருக்கவனுக்கு பேர் சத்திரம் ஒன்று பேர். ஓகே, எனக்கு வந்து குழந்தை பாக்கியம் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு வேண்டிக்கிறவனுக்கு பேர் அகீனகா அப்படின்னு பேர். அகீனகா சத்திரஹா அப்படி இப்படி ஒரே யாகத்திலேயே துவாதசகா யாகத்தில் ஒரே யாகத்திலே நீ பிரார்த்தனையை இப்படி பண்ணிட்டேன்னா ஒரு தினசு வருது, அப்படி பண்ணிட்டேன்னா ஒரு தினசு வருது. ஒரே யாகமே 2 விஷய பலனை கொடுக்கறது இல்லையா? அதே போல தான் இந்த சங்கல்ப சக்தி கூட ஒரே மனுஷனுக்கு 2 விதமான பலனை கொடுக்கும்னு சொல்லி அவர் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறார். யார்? வியாசாச்சாரியர். எப்படி வந்து இந்த ராம ஜென்மபூமிக்கு தீர்ப்பு வந்து அவர் வந்து பராசரர் வந்து நின்றுட்டே பேசினார் பல மணி நேரம் சீத்தைக்கு. ஏன்னா இந்த தடவை விட்டுட்டோம் நம்ம தலைமுறையில் பார்க்க முடியாது. ஓகே, அது அப்புறம் 2157 என்ன ஆகிறது? அதனால் சீதா கோயில் வந்துடுது. ஓகே, ராமர் கோயில் வந்துடுது ராம ஜென்மபூமியில். நம்ம தலைமை நாமெல்லாம் வந்து இந்த ஜென்மத்தில் பெரிய லக்கி பர்சன்ஸ். தேசத்தில் இதுக்கு முன்னாடி பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி வந்து நம்ம மோடி சார் நான் வந்து இப்போ சாக போகிறேன், அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் 370 எடுத்துட்டிங்க, யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படி சொல்லிட்டு லெட்டரை எழுதி கொடுத்து போனான். யார்? சுஷ்மா ஸ்வராஜ். புரியுதா? நீ கூட இப்போ சாக போகிறதுக்கு முன்னாடி மோதிஜிக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பினான். நான் வந்து ஆர்டிகல் 370 பார்த்துட்டேன், ஓகே, பணத்தை பார்த்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் ராம் ஜென்மபூமியை பார்த்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் காசி விஸ்வநாத் கோயில் பார்த்துட்டேன். புரியுதா? இந்த மாதிரி பல விஷயம் நடக்கவே நடக்காது, உருப்படாது, எல்லாம் சொன்னோம்லாம் நடந்தது, முடியும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். ஓகே, இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் மேலே நம்பிக்கையே வருது. ஓ, நடந்துடும் போல இருக்குது. அப்போ கூட நான் முழுக்க நினைக்கிறதில்ல, நடந்துடும் போல இருக்குது, ஒரு சொன்னால் நடக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு. துவாதசகாவத்து உபயவித்தம் பாதராயணோத்தகா. துவாதசாகாவத்து அப்படின்னா 12 நாள் செடிக்கூடிய யாகம். வத்து அப்படின்னா உபாசகனும் கூட அப்படி செய்ய முடியும். உபயவித்தம்னா உபயவித ஐஸ்வர்யம். ஓகே, ஐஸ்வர்யம் என்ன? பவர்னா என்ன? சக்தி. ஓகே, எப்படி ஜீவன் முக்தனுக்கு சக்தி இருக்கிறதோ சகுன முக்தனுக்கும் ஒரு சக்தி பவர் இருக்கு. உபயவிதம் சக்தி இருக்கிறது. சரீரத்துவ சக்தி, அசரீரத்துவ சக்தி, 2 சக்தியும் அவங்ககிட்ட இருக்கிறது. அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம படிச்சிருப்போம் உபநிஷத்தில். அது வந்து இந்த ஜீவன் முக்தன் வந்து சாந்தோக்கிய 8:12:1 இது சைட் டாபிக். ஓகே, அதில் என்ன சொல்கிறது? ந வை சசரீரஸ்ய சதா பிரிய அப்ரியோஹோ அபகதிகி அசரீரம் வாவ சந்தம் ந பிரியோ பிரியா ஸ்மிருதேக. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை, அனுபவித்து என்ஜாய் பண்ணி எடுத்த ஒரு விஷயம். யார் ஒருவன் வந்து இந்த சரீர அபிமானத்தை விட்டவனோ அவனுக்கு இந்த பிரியம் அப்பிரியம் என்றதை கழுத்தை நெருக்காதான். பிரியம் ஒரு கை, அப்பிரியம் ஒரு கை, அவன் கழுத்தை நெருக்கிறது, மூச்சு திணறது, வாழ்க்கை திணறது, துடிக்கிறான், தவிக்கிறான். புரியுதா? ஏன்? சரீர அபிமானத்தினால் துடிக்கிறான். யார் ஒருவன் சரீர அபிமானத்தை விட்டவனோ இந்த சுக துக்கம் இன்ப துன்பம் இருக்க அவனை தொடாது. இது எப்படி இருக்கு பாருங்க. புரியுதா?
அவன் உபாசகன் மேலே போய் பிரம்மலோகத்தில் வந்து ஒரு காலத்திலேயே அடைய முடியாது. 2 காலத்தில் அவன் வந்து சரீர அசரீரிய விஷயத்தை, இந்த ஜீவன் முக்தனுடைய பலன் சரீரத்தை வச்சுண்டே அசரீரியாக முடியும். அப்படியே பானை எல்லாருக்கும் கொடுக்க போகிறேன் ரிஷிகேஷில். இந்த பானையை வச்சுட்டே பானை இல்லை. அதுதான் மெசேஜ். ஒரு 107 என்ன மெசேஜ்? 107 என்ன மெசேஜ்? போராட்டத்தை பூந்தோட்டமாகும். நேற்று ஜம்பு மகரிஷி வந்து முந்தா நாள் ராத்திரி வரைக்கும் 12:30 வரைக்கும் போராட்டம். நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு. எல்லாம் நடக்கும், ஏன் காலையில் பாரு அப்படின்னு. பூந்தோட்டம் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? வந்தவனுங்களாம் ஒரே சந்தோஷம், பரவசம். பார்த்தவனுங்களாம் சந்தோஷம், பரவசம். புரியுதா? அந்த ஏக்கத்தில் தான் இவளுக்கு சொன்னேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இவளை குற்றம் குறையெல்லாம் சொல்கிறதுக்கெலாம் இல்லை, யாருடைய குற்றமும் குறைய சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இது நம்ம அனுபவித்த ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் போயிட்டாலே அப்படின்னு. ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவுமா எங்கேயோ திருப்பி துயரத்தில் போயிட்டாலே அப்படின்னு. ஸோ இது சான்ஸ் கிடைக்கும் போது, அதுவும் 1 மாதம்தான் இருக்கிறது. புரியுதா? இதில் வந்து எங்கெல்லாம் கூப்பிட்றனோ எங்கெல்லாம் கூப்பிடவே வேண்டாம். அவர் எங்கே போகிறாரு அப்படி டைம் டேபிளை அவர் டைம் டேபிளை பார்த்துக்கணும். புரியுதா? இங்கே போகிறாரா, சரி நம்ம முன்னாடி போய் வாங்கச்சி அப்படின்னு கூப்பிடணும். புரியுதா? நமக்கு 100 வேலை இருக்கும். மூக்கு உள்ள வரைக்கும் ஜலதோஷம் இருக்கும். புரியுதா? உனக்கு வந்து பாட்டி தாத்தா அப்பச்சி அம்மாஜியா எல்லாம் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம். உனக்கு வந்து ஒன்று தான் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு நிறைய வச்சுருக்கேன். அவன் கம்பெனி தான் இல்லாமல் இருக்கான் பாவம். உனக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் நீ. ஓகே, ஒன்றை விட்டா இன்னொன்று. புரியுதா? இவனுக்கு சுக துக்கம் தொடாது, கிட்டையும் வராதான். யாருக்கு? ஜீவன் முக்தனுக்கு. இப்போ ஜீவன் முக்தன் வேணுமா இல்லை உனக்கு சகுன முக்தன் வேணுமா? 2த்தில் எது நல்லா இருக்கு? வருதோ வரலையோ அது வேறு விஷயம். ஓகே, ஜீவன் முக்தன் நல்லா இருக்கு. புரியுறது? நமக்கு பெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் நம்மளை தொடாது. இது ஒரு விஷயம். ஓகே, அப்போது ஞானம் மாத்திரம் வந்துட்டுன்னா நீ யுவர் கிரேட்டு. இது யாரை மாதிரி? ஜனகர் மாதிரி. நம்ம தான் அர்ஜுனன் இருக்கானே நம்மால். அப்படி சொல்கிறிய எவனாவது இருக்கானா அப்படி கேட்குறான் கிருஷ்ணர்கிட்ட. எப்பயுமே க்ளோஸ் ஆகிட்டேன்னா என்ன வேணால் கேள்வி கேட்பான். புரியுதா? க்ளோஸாக மாத்திரம் ஆகக்கூடாது. அது தெரியவே இல்லை. இந்த இப்போ முடிகிற வரைக்கும் தெரியாமல் படித்து பாருங்களேன். முன்னாடியே ஸ்ட்ரிக்டாக தூரக வச்சுருக்கணும். அப்படின்னு அப்படி தான் எல்லா சுவாமியும் விட்டுனாங்க. அது வேறு என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, மற்ற சாமியெல்லாம் கிட்டக்கே விட்றதில்ல, அவங்களாம் முன்னாடி அறிவோடு புரிஞ்சுன்னு இருக்கான். நமக்கு 108 வரைக்கும் புரியவே இல்லை. கிட்டக்க வந்து நம்ம கேஷுவலாக கேட்பான். அர்ஜுனன் அப்படி தான், ஃப்ரெண்டு வேறு இல்லையா? அதனால் அது கிருஷ்ணா எப்படி முடியும்? ஒரே நேரத்தில் எப்படி முடியும்? விவகாரத்தில் இருந்துட்டு கர்மத்தில் இருந்துட்டு கர்மம் ஒட்டாமல் பிரச்சனையே இல்லை பாதிக்காமல் சந்தோஷமாக எப்படி இருக்க முடியும் அப்படி கேட்குறான். ஏண்டா இல்லை, ஜனகர் வந்து சிகரம். ஓகே, இந்த வேதாந்த பரம்பரையிலே யார் சீக்கிரம்? யார்? ஜனகர். யாஜ்ஞவல்கியர் கூட நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனால் நிதித்தியாசனத்துக்காக அவர் போயிட்டார். இப்போ புரியுறதில்ல. ஆனால் இவர் வந்து கடைந்தெடுத்தவர் ஜனக மகரிஷி. அந்த இடத்துலையே இருந்துட்டு குடும்பத்திலேயே இருந்துட்டு குடும்பம் பாதிக்காமல் வாழ்க்கையை நடத்தினவர் யார்? ஜனக மகரிஷி. புரியுதா? அதனால தான் அவர் கிரகஸ்தனாக இருந்தால் கூட ஜனக மகரிஷின்றோம் நம்ம. புரியுதா? யார்? சீதாவோட அப்பா. புரியுதா? பெரிய கிரேட் பர்சன் அவர். புரியுதா? ஓகே, இது அவர் வந்து அஷ்டவக்கரர்கிட்ட கேட்குறார், இது உண்மையா அது உண்மையான்னு கேட்குறார். அஷ்டவக்கரர் என்ன சொல்கிறாரு? அது உண்மை என்றால் இது பொய், இது உண்மை என்றால் அது பொய் அப்படின்னு அவருடைய ஆன்சர். உனக்கு கிரகஸ்த எல்லாம் வந்து உண்மை என்றால் வேதாந்த பொய், வேதாந்த உண்மை என்றால் கிரகஸ்தத்தில் வரக்கூடிய சகல ப்ராப்ளமும் பொய். நம்ம எப்படி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துப்போம்? நம்ம தான் வியாசரை படிக்கிறோம் இல்லையா? ரெண்டுமே உண்மை தான். அப்படி அப்போ ஜனகர் மாதிரி இருக்கணும். குருகுலத்தில் தயாரான இங்கே பயிற்சி பெற்ற ஆச்சாரியர்கள் வெளியில் ஒரு 6 பேர் அனுப்பிச்சுருக்கேன். அந்த 6 பேர் இப்போது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எங்கள் குருநாதர் இருக்கார், அவர் மாதிரி மற்ற சுவாமி மாதிரிலாம் வராது, ஜனகர் மாதிரி அவர் எல்லாத்தையும் செய்வார், எதுலேயுமே இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னுடைய ஆச்சாரியர்கள்லாம்.
புரியுதா? அப்போ ஒரு ஜனகர் பட்டம் நமக்கு வந்துட்டு, ஏற்கனவே யோகாவில் பீஷ்மா பட்டம் வாங்கியிருக்கேன் நான், பீஷ்மர் பட்டம். ஸோ யோகா பீஷ்மாச்சாரின்னு பட்டம் வாங்கியிருக்கேன். அது சர்டிஃபிகேட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, புரியுதா? அதனால் வந்து அதெல்லாம் இருக்கட்டும். பாதராயணகா அதகா, வியாசாச்சாரிய அதகான்னா அதனால், அதனால்னா எதனால், அதாவது அவர் சொந்த கருத்து எதுவும் கூறவில்லை. 2 ஆச்சாரியர்கள் பாதரிகி ஜைமினிகி 2 கூறுவதும் ஸ்ருதி வாக்கியமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ருதிக்கு விரோதமாக நம்ம பேசக்கூடாது, மறுக்கக்கூடாது. அதனால் வேண்டி நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். தர்ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதோ, பொறுப்பு இருக்கிறதோ, அவனுக்கு தான் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம், டிஃபிகல்ட்டு. இப்படிதான் பொறுப்பே இல்லாமல் வழிபோக்கன்னு இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு எந்த இதுவும் இருக்காது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே இருக்காது. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் எடுத்துக்கிறாளோ அவளுக்கு ப்ராப்ளம். ஓகே, அதனால் என்ன பண்ணுவான்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டான். எதுக்கு பிரச்சனை, ப்ராப்ளம், விட்டுடு, அவன் தலையெழுத்து அவனே பார்த்துக்கிட்டான். இது 13 என்ன சொல்கிற, தனு அபாவே சந்தியவத்து உபபத்தேகே. சந்தியவத்துன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த பகலும் இரவும் சந்திக்கிற இடம் இது சந்தியவத்து, சந்தியா காலம். அதுபோல் இந்த சுஷுப்தி ஜாக்கிரத்து வஸ்து இருக்கு இல்லையா, ஜாக்கிரதா அவஸ்தா, 2 சந்திக்கிற காலம் இருக்க, அந்த காலத்தை வந்து சந்தியவத்து. இது வந்து வியாசாச்சாரியருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை, சந்தியவத்து அப்படின்னு சொல்கிறார். எப்படின்னா பாதிரி ஜெய்மினி 2 பேருடைய கருத்து சொல்கிறார் இல்லையா. முதல்ல பாதிரி கருத்தை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறார் இந்த 13. 14 வந்து ஜெய்மினுடைய கருத்தை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறார். தனுகு, தனுன்னா இந்த உடம்பு அபாவே சந்தியவத்து உபவத்தே. ஓகே, அப்போ லோகம் அனுபவிக்கிறதுக்கு வேணும்னா சரீரம் வேணும். சரீரம் இருந்தால் தான் ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கும். உங்களுக்கு இந்த அக்காராவடிசல் அது தெரியுமா உங்களுக்கு? இது நான் ஸ்ரீரங்கத்திலே இருந்த ஆள் நான். ஸோ அவங்க மாதிரி யாரும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொல்லி போன 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி தோற்று போயிட்டாங்க. அக்காராவடிசல் அது வந்து பியூட்டிஃபுல். அது அவளுக்கே உரித்தான அதை இது பண்ணும். அது வந்து அப்படி எடுத்தோம்னா கையில் எடுத்து ஸ்பூன்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம ஐட்டெல்லாம் கையில் எடுத்து சாப்பிடணும். வரும்போது இந்த பக்கம் நெய் வழியும், புரியுதா? நெய் வழியும்போது அதை நாக்கில் நீங்கள் நக்கிக்கணும். அதெல்லாம் அந்த ஒழுகிறது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஒழுக்கிட்டு அப்படி பண்ணி அதில் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்க, அப்படின்னு உதரெல்லாம் விட்டோம். அப்புறம் இப்படி பண்ணிக்குவாங்க. அதெல்லாம் ரசித்து சுவைச்சி சாப்பிட்றதுன்னு பேர். அதுதான் இந்த பனம்பழம், இந்த சில இதெல்லாம் பழம்லாம் சாப்பிடும்போது கதவை சாத்திட்டு சாப்பிடணும். நீலாம் போ, நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். அப்படியே மேனக்கா சொல்லணும். ஒரு மாமி வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டு, இந்த கொய்யா கொடுத்துட்டு, சுவாமிஜி வந்து இந்த சுவாமிஜி இல்லை அப்போ ஜி வந்து கடிச்சு சாப்பிட மாட்டார், எல்லாம் உரிச்சு தான் சாப்பிடுவார் கொய்யா பழத்தை. காஃபி கொண்டு வந்து வச்சுக்குவான், நல்லா சுட நல்ல காஃபி. அது இதுக்கு மேலே காஃபி அவனும் போட மாட்டான். எல்லாமே பெஸ்ட்டு அவள் பண்ணினதெல்லாம். ஆனால் ஆச்சாரம் புரியுதா, அது நம்மளால் தாங்கவே முடியாது. அம்மா நீங்கள் வெளியில் போயிடுங்க, நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சாப்பிட்றேன்னு கதவத்தினால தாப்பிட்டு போட்டு அந்த ஜன்னலை வந்து இருக்கணும்ல, ஜன்னலையை மூடிட்டு எட்டி பார்த்துட்டாள்னா இந்த ஜி வந்து ஆச்சாரமே சொல்லலை, பண்ணவே இல்லைன்னு. நல்லா முதல்ல காஃபி சாப்பிடணும் சுட. அப்புறம் அந்த நல்ல அந்த கொய்யாக்கா வந்து நல்லா கடித்து சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது புரியுறதா? இதெல்லாம் ஒரு வே ஆஃப் டெக்னிக். இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும். புரியுதா? அப்போ இதில் என்ன புரியுது, உனக்கு பல் வேணும், நாக்கு வேணும், கை வேணும், பேசுறதுக்கு இது வேணும், கால் வேணும், இதெல்லாம் எல்லாமே எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்குறான். பாதிரி என்ன கேட்குறான், பாதிரி சொன்னதை பூர்வபக்ஷி எப்படியா வந்து மனசா பஷ்யன், மனசுலேயே சூக்ஷ்ம சரீரத்திலேயே எப்படி பண்ணுவியா, ஸ்தூல சரீரம் வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறான். புரியுதா? ஏன்னா முன்னாடி தர்க்க விரோதம், இப்போ அனுபவ விரோதம். ஓகே, அனுபவத்திலேயே விரோதம் இருக்கிறது எப்படி முடியும்? அப்போ அப்படி இவர் என்ன சொல்கிறாரு, சொப்பன போகவத்து,
எப்படி வாசனா மயத்திலேயே சொப்பனத்தில் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறனோ அதே போல் தான் பெருசாக அழட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஜீவன் முக்தன் எப்படி? அசரீர போக சொப்பனவத்து, சரீர போக ஜாக்கிரதவத்து. ஜீவனுக்கு எப்படி? அவன் வந்து அசரீரம் வாவ சந்தம் ந பிரியா பிரியே ஸ்மிருத்தேகே கடவத்து. இப்போ புரிஞ்சா பணம் வச்சுக்கிட்டு இது ஜீவன் முக்தன். ஓகே. பாதிரி மதம் வந்து சொப்பனவத்து, இந்த ஜைமினி மதம் வந்து ஜாக்கிரதவத்து. ஜாக்கிரத்தில் எப்படி இருக்குமோ அங்கே மாதிரி அதெல்லாம் பண்ண முடியும். அந்த 13வது சூத்திரத்தில் தனு அபாவே சந்தியவத்து உபபத்தேகே. தனு அபாவே ஸ்தூல சரீரம் இல்லாவிட்டாலும் போக பிராப்தி சம்பவதி. சந்தியவத்து எப்படி வந்து சந்தியவத்து இருக்கிறதோ ரெண்டுத்தினுடைய இடையில இருக்கிறதோ அது போல். எப்படி சொல்கிறேன்? உபபத்தேகே. இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறது. மனசா ஏதான் பஷ்யன் சாந்தோக்கியத்தில் சொல்கிறது, பிருகதாரண்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொப்பனத்தை பற்றி. அப்போ ஸ்ருதி பிரமாணாத் உபபத்தேகே. அடுத்த சூத்திரம் முடிச்சுடலாம். பாவே ஜாக்கிரதவத்து ஜெய்மினிக்கான விஷயம். ஓகே. பாவே அதாவது சரீரத்தோடையே இருக்கிற விஷயத்தை எப்படி ஜாக்கிரத்தில் இங்கே பூலோகத்தில் இருக்கமோ அதுபோல் பிரம்மலோகத்தில் அவனுக்கு சரீரம் உண்டு. அதை ப்ரூவ் பண்ணியாகணும். இதில் வந்து பகவத்கீதாவில் கீதாச்சாரியன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறான், அஜோபி சன்னவ்யாத்மா பூதானாமீஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் சுவாமி திஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்மமாயயா. கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து கால் போடுவாங்க. அந்த காலையாவது கரெக்டாக போடுறியா? நான் நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த கிருஷ்ணர் நொண்டிட்டு போவார், ஒரே காலை போடுவான். வலது கால் இடது கால் தெரியாது. இது அவசரத்தில் கடைசி நேரத்தில் இது பண்ணும். இப்படி பற்றி இப்படி பண்ணி இப்படி போட்டுருவான். அதையும் அவசரமாக பண்ணுவான். இப்போனா என்ன அவசரமோ எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு, நான் நிதானமாக இருக்கேன். நான் ஓகே. லீஷராக இருக்கீங்களாஜி, எதுவும் வேலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான். ஆமாம்மா லீஷராக தான் இருக்கேன். எல்லாமே என்னுடைய அன்பர்கள் சகாக்கள் வந்து கரெக்டாக சொன்னதை அப்படியே 200% பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க. அதனால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். புரியுறதா? ஈஸ்வரன் வேறு இருக்கான். அதனால் இதில் வந்து இந்த புராணங்கள்லாம் டூப்பு இல்லைன்றது இந்த பிரம்மசூத்திரம் ப்ரூஃப். புரியுறதா? எல்லாமே இங்கே வந்து கிடைக்கிறது. அப்போது இப்போ பாரு, வரையறைக்கு உட்பட்டது. இந்த 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 முக்தன் இருக்கான்ல மேலே, இந்த பிரம்மலோகத்தில் இருக்கான அந்த முக்தனுக்கு பேர் என்ன? சகுன முக்தன். அவனுக்கு அனுபவம்லாம் வரையறைக்கு உட்படுது. ஏன்னா ஒரு நாள் பிரம்மலோகமே ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போயிடும். இப்போ புரியுறதா? நம்ம ஜீவன் முக்தன் வந்து எதுலேயுமே அடிச்சுட்டு போக மாட்டான். ஆற்றுலேயே அடிச்சுட்டு போனால் கூட இவன் வந்து நல்லா அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவான். எங்கேயாவது ஒரு கட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு நல்லா போகுது இல்லை தண்ணி அப்படின்னு. இப்போ சப்போஸ் திருவண்ணாமலையில் நடந்து போகிறீங்க, ஆற்று அடிச்சுட்டு படிச்சில்லை அந்த பாலம், நம்ம வந்து கதற மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம ஜீவன் முக்தர்கள். ஏதாவது அந்த பாலத்திலே ஒரு துண்டு இருக்கும், அதை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா கடைசியாக அந்த சிந்து பாத்தில் வரா மாதிரி அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவோம். எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாரு, தண்ணிக்குள்ளே நடுவில் இருக்கேன் பாரு அப்படின்றது நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். எவ்ரி மினிட்டு எவ்ரி புராட்டம் நமக்கு பூந்தோட்டம். புரியுதா? ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னு இருக்குல்ல. இது நாங்கள் வந்து கேதார்நாத் போனோம், எல்லாமே போயிடுச்சு. முதல்ல கார் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் கார் வந்தது, அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் அது கேதார்நாத் பாபா தரிசனம் பண்ணணும். புரியுதா? ஒரு பொண்ணு இப்படி இருந்தா என் முன்னாடி உக்காந்துன்னு குத்துக்கால் போட்டுன்னு. புரியுதா? என்ன நடக்க போகிறதோ பாவான்னு. அதுவும் 6 மாதமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனது அந்த இதுக்கு. டோலி, உனக்கு டோலி, உனக்கு வந்து குதிரை, உனக்கு வந்து வாக்கிங்கு, உனக்கு ஹெலிகாப்டரு, அப்படி எல்லாம் என்னென்ன வாகனம் இருக்கோ எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டான். ஆனால் அங்கே போனால் எதுவுமே நடக்கலை. புரியுதா? பகவான் இருக்கார் இல்லையா, சிவன். சிவன் அவன் தலைவன். அவன் உடுக்கையில் என்ன வேணால் பண்ணுவான், எது வேணால் பண்ணுவான். நான் வந்து அப்படியே அந்த நீங்கள் வந்து போராட்டம் பூந்தோட்டம்னா இதுக்கு மேலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. புரியுதா? நீங்கள் அதை ஃப்ளாஷ்பேக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வரையறைக்கு உட்பட்டது. பாவே ஜாக்கிரத்துவத்து. பாவேனா ஸ்தூல சரீரத்து சத்துவே இத்தியர்த்தா. ஜாக்கிரத்துவத்து ஷரீரம் போக ஜாக்கிரத்துவத்து சகுணமுக்தி வந்து அவன் அடிக்க முடியும். எவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்படி சொல்லி இந்த சாஸ்திரம் சொல்கிறது சகுணமுக்தி பலத்தை சொல்லி இப்போ முடிக்கிறோம். சாளுக்கியனா பிரம்மாஜியோட கூடவே இருக்க முடியும், அவரோடையே இருக்க முடியும், பிரம்மாஜியோடவே இருக்க முடியும்.
அதுக்கு பேர் சாளுக்கிய. பலம், பிரயோஜனம். சாரூப்பிய, அவர்கிட்ட க்ளோஸாக இருக்க முடியும், கிட்டக்க போக முடியும். சாரூப்பிய. சாமிப்பிய, கிட்டத்தட்ட பிரம்மாஜி மாதிரியே ஆகிடுவான். புரியுதா? அவனே சிருஷ்டி பண்ணுவான். புரியுதா? எல்லாத்தையும் சக்ஸஸ் பண்ணுவான். புரியுதா? இதுதான் வேதாந்த. இது வேதாந்தத்துடைய கன்க்ளூஷன் என்ன? இதெல்லாம் அந்த முக்தனுக்கு பேர் என்ன? சகுண முக்தன். அந்த சகுண முக்தன் அடையிறது ரிலேட்டிவ் ரியாலிட்டி. ஜீவன் முக்தன் அடையிறது அப்சல்யூட் ரியாலிட்டி அப்படின்றத சொல்லி முடிக்கிறோம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.